ڈاکٹر صاحب ایک سوال آپ سے کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، چونکہ پاکستان کے اندر بات ہوتی ہے صدارتی نظام کی، اور کہا جاتا ہے کہ جی صدارتی نظام آنا چاہیے. مشرف صاحب بھی ایک زمانے میں کہتے تھے، پھر عمران خان صاحب بھی کہتے تھے، پھر آپ کو یاد ہوگا کہ طاہر القادری صاحب بھی کہتے تھے. تو کیا کوئی ایسی تھنکنگ ہے کہ صدارتی نظام پاکستان کو بہتر طریقے سے چلا پائے گا؟ میں اس سے ہمیشہ اختلاف کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ نظام سے کوئی تبدیلی نہیں آتی. جمہوریت ہو اور کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں ایگزیکٹلی کاپی ہوا ہو. امریکن پریسیڈنشل سسٹم جو ہے وہ بڑا مختلف ہوگا مصر کے پریسیڈنشل سسٹم سے. جو پارلیمنٹری سسٹم ہے یورپ کے اندر وہ یورپ کے کچھ ممالک میں بالکل مختلف ہوگا. جو فرانس کا ڈسٹریبیوٹیڈ پاورز ہے بٹوین دا پریزیڈنٹ اینڈ دا پرائم منسٹر وہ فرانس کے لیے تو کوئی ایک سسٹم نہیں ہے. اچھا جو آپ بات کر رہی ہیں اور جو پریسیڈنشل نظام میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ پریزیڈنٹ کو یہ اختیار مل جاتا ہے کہ وہ اپنی کابینہ پارلیمنٹ کے باہر سے بنائے جیسے امریکہ کے اندر ہے. تو وہ پاکستان کے اندر ڈیپینڈنٹ رہتا ہے پرائم منسٹر کہ پارلیمنٹ سے اپنی کابینہ بنائے. کچھ فلیکسیبلٹی آئین نے دی بھی ہے کہ ایڈوائزرز باہر سے لے لیتا ہے اسپیشل اسسٹنٹ وہ کچھ اسپیشل ایڈوائزرز بھی باہر سے لے لے گا مگر یہ کہ جنرلی پارلیمنٹ از دا سورس آف ہز کابینہ. تو یہ پارلیمانی نظام کے اندر اپنی جگہ محدود ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت سارے پریسیڈنٹس ٹوٹلی کرپٹ پریسیڈنٹس بتا سکتا ہوں, ٹوٹلی کرپٹ پرائم منسٹر بتا سکتا ہوں. آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ پارلیمانی نظام جو پاکستان کے اندر چل رہا ہے ود امینڈمنٹس ٹو اٹ, جیسے مثال کے طور پر 18th امینڈمنٹ میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے, ان چیزوں کو دیکھ لیا جائے. پاکستان اب افورڈ نہیں کر سکتا کہ پارلیمانی نظام چھوڑ کر صدارتی نظام پر آ جائے. مگر یہ جو ڈسٹریبیوشن والا معاملہ ہے نا اختیارات کے جی اور وسائل کے, جی یہ بحث تو سارے پارلیمنٹس میں ہمیشہ ہوئی ہے, چاہے آپ امریکن کانگریس اور سینیٹ دیکھ لیں. تو یہ اختیارات کی بحث جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں کوئی نظام باہر پھینک کر جس کے اوپر آپ نے 1973 پارلیمانی نظام ہی چلنا چاہیے. مگر آپ نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے اندر مزید امپروومنٹس ہو سکتی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی امپروومنٹ؟ اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں نا 1973 کے آئین کے اندر مزید امپروومنٹس ہو سکتی ہیں تو امینڈمنٹس آئے. تو امینڈمنٹس بھی ایسے کوئی فائنلٹی نہیں ہے ان کے اندر امپروومنٹ ہو سکتی ہے. بہت ساری چیزیں جو اس کے اندر دی گئی تھیں وہ اس ٹرسٹ پر دی گئی تھیں کہ پروونسز اپنی ایفیشنسی بڑھا لیں گے اور لیول کر کے آ جائیں گے. ایک کانفلکٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ رولز اینڈ پروسیجر اور میرٹ کے حوالے سے اور اسپیسیفکیشنز کے حوالے سے قوانین جو ہے وہ سینٹر بناتی ہے. ڈاکٹر کیسا بنے گا, وکیل کیسا بنے گا, تو یہ کانفلکٹس ہوتے ہیں. ان کانفلکٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے مزید نیگوشیشنز اینڈ امپروومنٹس کا امکان ہے. اچھا اگر ہم اب گلگت بلتستان کی طرف آئیں تو حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بلکہ خود وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کے اندر گئے اور انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کو پروویژنل پروونشل سٹیٹس ملنا چاہیے. اب اس پروویژنل پروونشل سٹیٹس کے خدوخال کیا ہوں گے؟ ان کو کتنی سیٹیں ملیں گی نیشنل اسمبلی کے اندر, ان کو کتنی سیٹیں ملیں گی سینٹ کے اندر؟ میرا خیال یہ ہے کہ جنرلی سارے پاکستان کے اندر سارے صوبوں کے اندر پاپولیشن ریلیٹڈ ہے ایکسیپٹ بلوچستان کو تھوڑی سی زیادہ سیٹیں دی ہوئی کمپیئر ٹو دیئر پاپولیشن. تو یہ ابھی کسی فارمولے پر نہیں پہنچے ہیں مگر یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دیرینہ ڈیمانڈ ہے. اور وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی کشمیر کے معاملے سے ہم الگ ہیں, ہم نے تو اپنے آپ کو خود آزاد کر لیا تھا, ہم کبھی کشمیر کا حصہ نہیں رہے. یہ تو انگریزوں نے اس کو کہہ دیا کہ کشمیر کا حصہ ہے, کبھی ہم ڈوگرا راج کے نیچے نہیں رہے, ہم نے خود اپنی آزادی کی. اور بڑا ہی اچھا ایریا ہے جہاں پر میرے خیال سے ٹورزم منرلز اور ان چیزوں کے اعتبار سے بہت پراسپیرٹی کا امکان بھی ہے. اس کے بعد میں نے آپ سے پوچھنا ہے بیکاز باقی میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ٹورزم پہ وہاں پہ بہت ساری اپرچونٹیز ہیں, مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مشاورت کے ساتھ یہ معاملات آگے نہیں بڑھ رہے, یہ عمل آگے نہیں بڑھ رہا. کون کہہ رہے ہیں کیونکہ ابھی وہاں پارلیمنٹ نیا الیکٹ ہوا ہے جی ہے نا, وہ اس کی نیگوسیشنز چل بھی رہی ہیں. میرے ساتھ بھی گفتگو ہوئی تھی, میں ابھی گیا بھی تھا, تو چیف منسٹر صاحب اور کابینہ کے ساتھ بھی میری گفتگو ہوئی.
बहुत सारे इश्यूज थे। एक तो गिलगित एयरपोर्ट के हवाले से था कि वहाँ बड़े एयरक्राफ्ट लैंड होने के लिए तो कोई एक नई जगह भी आइडेंटिफाई की है। सिविल एविएशन वालों को भी मैं साथ ले गया था कि कोई फैसला कर लें तो फिर प्राइम मिनिस्टर की काबीना के सामने वो बात रखी जाए। तो वहाँ पर बेइंतहा अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, टूरिज्म, मिनरल डेवलपमेंट, ये आउटस्टैंडिंग एबिलिटी है कि वहाँ पर मामला अच्छे हो। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा, और आपको ताज्जुब होगा, 15 लाख की उनकी आबादी है, 11 लाख के करीब होती है, 4 लाख बाकी इधर उधर मजदूरी भी कर रहे होते हैं। और जो 2018 के अंदर वहाँ टूरिस्ट गया, जो कोविड से पहले 2018 और 19 के शुरुआत तक, तो तकरीबन 20 लाख टूरिस्ट गया। 11 लाख की मगर अभी सदर साहब, अभी हालात वहाँ पे ये हैं कि वहाँ पे बिजली नहीं है, और अगर आप हुंजा को भी देखें तो 21 घंटे की वहाँ पे इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है और वो काफी मुतासिर हैं। तो वो ये इस मामले में पूछते हैं कि वफाक ने उनको इजाजत ही नहीं दी कि वो जो जीबी की गवर्नमेंट है वो पावर प्रोजेक्ट कोई भी लगा पाए। अब वो कहते हैं रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स की उनको पास इजाजत है। ये जो गांव के अंदर ना बराबर से पानी गुजर रहा है, दरिया का पानी गुजर रहा है, तो रन ऑफ रिवर डैम कंस्ट्रक्शन अलबत्ता इज अ बिगर इशू, मगर रन ऑफ द रिवर बिजली प्रोजेक्ट्स वो लगा भी रहे हैं। और दियामिर बादशाह के अंदर तो बहुत बड़ा उनका हिस्सा भी होगा। दियामिर बादशाह जो इट इज पार्टली, मेजॉरिटी उसकी गिलगित बल्तिस्तान में है और थोड़ा सा हिस्सा उसका केपी के अंदर है। सदर साहब, ये बताइए कि हमेशा से वो कहते रहे और वाकई में ये दुरुस्त भी है कि 70 साल से उनको अपना हक नहीं मिला, और हम इसीलिए नहीं उनको हक दे पाए क्योंकि हम कहते थे कि जो कश्मीर का कॉज है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। मगर जब अब हम उनको प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस देंगे तो कश्मीरियों का ये मौकफ है कि फिर हमारी जो एक लड़ाई है, एक जंग है इंडिपेंडेंस के लिए, वो बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुआ। आपने दोनों चीजों को सही आइडेंटिफाई किया कि कश्मीर, आजाद कश्मीर के लोगों का ये मौकफ है और इधर ही मौकफ। तो लिहाजा इसका जो कंस्ट्रक्ट होगा ना, जो इसकी तहरीर होगी कि जिस बुनियाद पर प्रोविजनल स्टेटस दिया जाएगा, उस तहरीर के अंदर ही सब सारा मैजिक उसी के अंदर है। उसी तहरीर के अंदर ये दिखाना पड़ेगा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव अंदाज से ये जरूरी है कि इनकी सेल्फ गवर्नेंस हो, और इसका अल्टीमेट सेटलमेंट उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कश्मीर का ओवरऑल जो सेटलमेंट होगा उससे ताल्लुक होगा। तो ये प्रोविजनलिटी देनी पड़ेगी उसके अंदर, रिकॉग्नाइजिंग द फैक्ट कि इट इज अ पार्ट ऑफ द फाइनल सेटलमेंट, मगर एडमिनिस्ट्रेटिवली इनको हुकूक दिए जा रहे हैं। अच्छा, मगर इसके अंदर वो कहते हैं जी आप हकूक की बात करते हैं तो आप अभी भी हमें हकूक दे सकते हैं। वो कहते हैं ये जो जीबी गवर्नमेंट ऑर्डर है 2009 जिसके तहत उनका सारा निजाम चल रहा है, वो कहते हैं आपने जो अमेंडमेंट का इख्तियार है वो अपने पास रख लिया, वफाक ने अपने पास रख लिया, तो हमें तो आपने महरूम कर दिया। मगर अभी ये फ्लक्स में ना, अभी तो कानून बन रहा है। जब कानून बन रहा है उसके अंदर ये चीजें देख ली जाएंगी और मेरा ख्याल है चंद महीनों के अंदर कानून जो है वो रंग लाएगा पूरा। एक वहाँ पे बहुत बड़ा मसला आया कोविड के दौरान, वो था कि जितने भी वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची आते हैं अपनी एजुकेशन, अपनी तालीम कंप्लीट करने के लिए। जब वो वापस गए अपने अपने गांव के अंदर तो उनकी कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इशू था। वहाँ पे वाईफाई और इंटरनेट जो है उसकी फराहमी आसानी से नहीं आती, इसलिए चूंकि SCO जो एक फौजी इदारा है वो मोनोपोलाइज करता है उस इलाके को, और इसीलिए वहाँ पे और जिस तरह यहाँ पे कंपनीज होती हैं टेलीनॉर और बाकी फोन कंपनीज वहाँ पे नहीं आ सकती है, जिसकी वजह से नहीं जी सर नहीं आपकी इत्तलात गलत है सर। अभी मैंने मीटिंग कॉल की, नहीं अभी मैंने इसको देखा, टेलीनॉर इज देयर, मगर वो वाईफाई की सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, नहीं वाईफाई भी कर रहा है, 3G और 4G नहीं करते, SCO भी कर रहा है और टेलीनॉर भी कर रहा है। और अभी हमने मिनिस्ट्री ऑफ IT के साथ एक मीटिंग की है जिसके अंदर जो USF फंड्स है जिसके अंदर तकरीबन 1-1.5-2 बिलियन के करीब मौजूद है, तो मजीद टावर्स वहाँ लगाने के एतबार से मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान जो है अली गंडापुर, उनके साथ भी बात हुई, तो इसको मजीद बढ़ाने की नियत कर रहे हैं। कोविड के दौरान ये हुआ था कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने छोटे पॉड्स बना लिए थे कि लोग वहाँ जाकर कर सकें, मगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अभी गए हैं तो उन्होंने वादा किया है कि दिस हैज टू बी टू इंक्रीज 4G वहाँ पर। शायद आपकी नजरों से गुजरा हो, क्योंकि आप अखबार पढ़ते हैं मुझे पता है, वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने SCO की बिल्डिंग के सामने मुजाहरे किए हैं और उनके ऊपर पर्चे भी हुए हैं सेडिशन के। तो ये बात दुरुस्त है कि वहाँ पर मैं तो कह रहा हूँ ना कि वहाँ पर
वहाँ पर सर्विस जितना फराहम नहीं नहीं है। ये यूएसएफ फंड जो बनाया गया था ना, यूनिवर्सल फंड, सर्विस फंड जो था, जी, जी। वो इसीलिए था कि दूर दराज इलाकों में जहाँ नहीं है वहां तक बिजली पहुंचाई जाए, कश्मीर के लिए भी और गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी। यूएसएफ फंड तो अभी राजनपुर के अंदर और इधर उधर पाकिस्तान के भी, पाकिस्तान के अंदर तो यानी जो गिलगित बल्तिस्तान से हटकर पाकिस्तान है, ये आज़ाद कश्मीर से, तो बहुत सारी जगहों पर ये यूएसएफ फंड्स के जरिए एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई जा रही है। तो ये तो बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मईशत का इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है। बिल्कुल, कि एबिलिटी के मैं और आप पैसा ट्रांजैक्ट कर सकें, 4G के जरिए इंफॉर्मेशन आ सके, तो ये हमारे जीडीपी डायरेक्ट असर करेगा। तो मैं कोई 6-7 दिन हुए, मैंने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें आईटी मिनिस्टर को भी बुलाया था और अली अमीन गंडापुर साहब को भी बुलाया था और सारे इनके लोगों को बुलाया था, ताकि इसके अंदर जल्दी पेशरफ की जाए। ये जो सोशल मीडिया रूल्स हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि इसके अंदर जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, फेसबुक हो गई, गूगल हो गई, उन्होंने कहा है कि जी ये सोशल मीडिया रूल्स मुशावरत के बगैर बनाए, इससे जो है हमारी बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो है वो खराब होते हैं, यूजर्स के होते हैं, और इसके अंदर हम पाकिस्तान से बिजनेस उठा सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में आपकी क्या